कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी विंटे वसुली जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Ram Jaya Krishna Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Ram Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश చెప్పండి అందరూ हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमावं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
చెప్పండి అందరూ. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘాయతే గిరిం యత్పాదామహం వందే శ్రీగురుం దీనతారం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం పరం ఆజానులంబితభుజౌ కనకావదాతౌ సంకీర్తనైకపితరౌ కమలాయతాక్షౌ విశ్వంబరో ద్విజవరో యుగధర్మపాలో వందే జగత్ప్రియకరో కరుణావతారో వందే జగత్ప్రియకరో కరుణావతారో. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈరోజు మనకి శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీలో ప్రవచనానికి వచ్చేసినటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. సో కార్తీక మాసంలో మనము కృష్ణుడి గురించి కొన్ని విషయాలు విందాము. ఎందుకు కృష్ణుడిని కార్తీక మాసంలో యశోదామాత కట్టివేస్తుంది అని మనం తెలుసుకుందాము. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో వ్యాసదేవుడు 18,000 శ్లోకాలు రాస్తారనమాట. ఈ 18,000 శ్లోకాల్లో చూసినట్లయితే కృష్ణుడి గురించి ప్రస్తావన దాదాపు అంటే మొదటి 9 స్కందాలు రాదు ఎక్కడ కృష్ణుడి గురించి ప్రస్తావన, కానీ చివరగా 10వ స్కందంలో వస్తుందన్నమాట. సో కాబట్టి మనం కృష్ణుడి గురించి వింటున్నాము అంటే అది ఎంతో ఉన్నత స్థితి అని చెప్పాలి. భగవంతుడి గురించి వింటున్నాము అంటే కృష్ణుడు ఏ విధంగా లీలలు చేసినవన్నీ కూడా మనము అర్థం చేసుకోలేమన్నమాట డైరెక్ట్గా. సో దానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి పద్ధతి ఉంది. అందుకే వ్యాసదేవుడు ఏం చేశారు, డైరెక్ట్ కృష్ణుడి గురించి చెప్పలేదు. 9 స్కందాలు వివరించిన తర్వాత 10వ స్కందంలో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలు, ఆయన యొక్క అవతారము, ప్రాకట్యము, తర్వాత చేసినటువంటి లీలలన్నీ కూడా వస్తాయని. సో కాబట్టి మనం భగవంతుడు ఎవరు అనేటువంటి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువుల నుంచి మనం శ్రవణం చేయాలన్నమాట. సో ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుంచి వినటం కోసం పద్మపురాణంలో ఏం చెప్తున్నారంటే పాలు పాలలాగానే ఉంటాయి, కానీ ఆ పాలు పాము దాగిన తర్వాత అది ఏమంటాం మనం, పాలంటాము, అది ఏమవుతుంది అది, కానీ బయట నుంచి చూడటానికి మాత్రం పాలే. సో అందుకే శాస్త్రంలో పద్మపురాణంలో ఏం చెప్పారంటే హరి గురించి, హరి కథ గురించి, హరి లీలల గురించి అవైష్ణవో ముఖోర్జీర్ణం పూతం హరికథామృతం సర్పోచ్చిష్ట యథాపాయ అని చెప్పారు. అవైష్ణవులు అంటే ఎవరైతే విష్ణు భక్తుడు కాదో వాళ్ళ యొక్క నోటి నుంచి వినకూడదు అని చెప్తుంది అనమాట. అవైష్ణవో ముఖోర్జీర్ణం పూతం హరికథామృతం, హరికథ అయినప్పటికీ కూడా అది సర్పోచ్చిష్ట యథాపాయ అని చెప్తున్నారు. సర్ప ఉచ్చిష్ట, పాలు తాగిన తర్వాత పాము, ఆ ఉచ్చిష్టం ఏమవుతుంది, అది విషంతో సమానం. అట్లనే హరికథ గురించి ఎవరి నుంచి వినాలి అంటే
ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడి నుంచి గురు పరంపరలో కనేది. ఫిజిక్స్ గురించి నేను చెప్పగలుగుతున్నా ఇక్కడ కూర్చొని? కంప్యూటర్ గురించి నేను ఏమైనా C++ ఏమైనా చెప్తానా? ఎందుకు చెప్పలేను? మరి మీరందరూ అందరి కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడతారు కదా. వాళ్ళు ఎక్కడ చదువుకున్నారు? మరి కృష్ణుడి గురించి అధ్యయనం చేయకుండా, ఏం చదవకుండా, భగవంతుడు అసలు ఏమీ శాస్త్రం తెలియకుండా ఆ కృష్ణుడు అట్లాంటి ఇట్లాంటి అంటే మనం ఎట్లా నమ్మాలి? నమ్ముతారా? నేను ఫిజిక్స్ గురించి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాను. అన్ని స్టేట్మెంట్స్ పోతాయి. అన్ని యూనివర్సిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయా? చేయకూడదు. సో అట్లనే మనం కృష్ణుడి గురించి అప్రామాణికులు ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళ విషయాలు మనం పట్టించుకోకూడదు. ఎవరైతే ప్రామాణికమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉన్న వాళ్ళ నుంచి మనం వినాలి. అది సనాతన గోస్వామి పద్మపురాణం. సో మరి శీల ప్రభుపాదుల వారు ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శీల ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా వెళ్ళి ఈ యొక్క రాధాకృష్ణ తత్వాన్ని ప్రపంచంలో అందరికీ పంచారన్నమాట. సో ఆ యొక్క రాధాకృష్ణుని ప్రపంచంలో నలుమూలన ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్కడో ఒక చోట మంగళారతి అవుతుంది. పొద్దున్నే 4:30కి ఇస్కాన్లో మనం ఏం చేస్తాం? మంగళారతి చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? ఇప్పుడు మనకి అస్తమించాడు, కానీ ఇంకో చోట ఉదయిస్తూ ఉంటాడు. అట్లా కృష్ణుడి గురించి నిత్యము పూజలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 24 hours జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే దాదాపు ఒక 1000కి పైగా ఇస్కాన్ టెంపుల్సే ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో, అన్ని దేశాల్లో. సో కాబట్టి ఆ విధంగా 1000 కాదు, ఎన్నో వేలు ఉన్నాయన్నమాట. ప్రతి సెకండ్ కూడా మంగళారతి అవుతూనే ఉంది. ప్రతి సెకండ్ కూడా పూజలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో కాబట్టి అలా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ యొక్క రాధాకృష్ణ తత్వాన్ని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప ద్వారా రాధాకృష్ణ తత్వాన్ని అందరికీ పంచారు. సో కాబట్టి మనం రాధాకృష్ణ గురించి మరి ఎవరి నుంచి వినాలి అంటే ఎవరైతే ప్రామాణికమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉన్నారో వాళ్ళ నుంచి వినాలి. సో 2 రకాలైన జ్ఞానాన్ని ఎలా సంపాదిస్తాము అంటే 2 మార్గాలు ఉంటాయి. ఒకటి తెలుసా మీ అందరికీ? ఎవరికన్నా ఎలా జ్ఞానం వస్తుంది? మనకి చదువుకున్నారు చిన్నప్పుడు లెక్కల్లో. ఆరోహణ క్రమము, రెండోది అవరోహణ క్రమం. చదువుకున్నట్టుంది అన్న. ఆరోహణ క్రమం అంటే ఏంటి? అసెండింగ్ నాలెడ్జ్. అవరోహణ క్రమం అంటే డిసెండింగ్, పైనుంచి కిందికి వచ్చేది. ఆరోహణ అంటే పైకి ఎక్కేది. సో కాబట్టి ఈ వైదిక సాహిత్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని అవరోహణ క్రమంలో అంటే గురు పరంపరలో పైనుంచి కిందికి మనం స్వీకరించాలి. అంతే. మనము రీసెర్చ్ చేసి భగవంతుని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఎవరైనా తండ్రి ఎవరంటే ప్రామాణికం ఏంటి? ప్రమాణం ఏంటి? తండ్రి ఎవరు అని నా తండ్రి ఎవరు అంటే ఏంటి? ప్రమాణం ఏంటి? ఎలా తెలుస్తుంది తండ్రి ఎవరని? తల్లి ప్రమాణం ఏంటి? అక్కడ తల్లి ప్రమాణం. సో భగవంతుడు అని ప్రమాణం ఏంటి? వేదం ప్రమాణం, శాస్త్రం ప్రమాణం. సో వేదం అనేది, శాస్త్రం అనేది తల్లి. సో తల్లి చెప్తుంది పలాని ఆయన తండ్రి అని. సో కాబట్టి ఇంకా రెండో, నేను రీసెర్చ్ చేస్తా, ప్రతి పురుషుడి దగ్గర పోయి నువ్వు ఆ తండ్రి అని నేను DNA తీసుకుంటా, నేను హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతాను, హరీష్ చుట్టూ తిరుగుతాను, ఇది హాస్పిటల్ ఆయనకి అన్ని ఇచ్చేస్తాను అంటే కనుక్కోలేమన్నమాట. సో కాబట్టి ప్రమాణికం ఏంటంటే తల్లి ఏం చెప్తుందో అదే ప్రమాణం. సో కాబట్టి శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో ఆ విధంగా శాస్త్రాన్ని మనం వినేటప్పుడు కూడా శాస్త్రాన్ని ఎవరి నుంచి వినమంటున్నారు? వైష్ణవుడి నుంచి వినమంటున్నారు. మరి వైష్ణవుడు ఎవరండి? వైష్ణవుడి నుంచి వినాలి అంటున్నారు. ఎవరిని వైష్ణవులు అనాలి? విష్ణు భక్తులు వైష్ణవులు. ఓకే, కరెక్టే చెప్పారు మీరు. ఎవరైతే విష్ణు భక్తులు అవుతారో వాళ్ళు వైష్ణవులు. సో కాబట్టి మీరు మరి విష్ణు భక్తుడి ఎలా గుర్తించాలి? విష్ణు భక్తుడు ఏమైనా ఉన్నాడా? చెప్పండి, ఒక పేరు చెప్పండి. విష్ణు భక్తుడు ఎవరన్నా? ఎస్, ఎవరైతే హరినామం చెప్తుంటారో వాళ్ళు హరిభక్తులు. ఒక్కసారి చెప్పినా కూడా హరిభక్తుడు అన్నారు. కానీ కనిష్ట అధికారి, కానీ ఉన్నతంగా ఇంకా ఎక్కువ ప్రూఫ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆయన లక్షణాలన్నీ కూడా, వేషధారణ కూడా ఉండాలన్నమాట. వేషధారణ కూడా ఉంటే ఇంకా మంచిది. మ్యాక్సిమం వేషధారణ. శిల ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా వెళ్ళి ఆ వేషధారణతో వెళ్ళారు. ఆయన వైష్ణవ దుస్తులతోటి, తిలకము, శిఖ, సన్యాసదండ, సాఫ్రాన్. ఆయన ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని, అమ్మో వీళ్ళంతా క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, ఇది భారతదేశం కాదు, నేను హరే కృష్ణ అంటే నన్ను జైల్లో పెడుతున్నావు,
ఆయన అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అన్నటువంటి సంస్థను స్థాపించేటప్పుడు అందరూ ముందుకు వచ్చి చెప్పారు, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ పెట్టకండి, గాడ్ కాన్షియస్నెస్ పెట్టండి, మేమందరం వచ్చి కూర్చుంటామన్నారు అనమాట. ఎందుకంటే గాడ్ అంటే మేము కూడా వింటామని. అప్పుడు ప్రభుపాద ఏమన్నారు, నో నో నో, గాడ్ కాదు, కృష్ణుడే అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే కృష్ణుడే భగవంతుడు, ఆయనకు మించిన సత్యం లేదు, ఇంకా మొత్త పరతర నాణ్యత కించితస్తుంది. సో కాబట్టి నాకు తెలుసు కరెక్ట్గా కృష్ణుడికి మించినటువంటి సత్యం లేదని. సో మీకు ఇంకేమైనా తెలిస్తే తీసుకురండి, డిస్కస్ చేద్దాం, దీనికన్నా గొప్పది ఏదన్నా ఉంటే తీసుకురండి. సో ఆ విధంగా సో నేను వచ్చింది ఎందుకు అంటే, అలాంటి గాడ్ అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని చెయ్యమని మీకు చెప్పడానికి వచ్చాను, అంతే. ఇంకా నేనేం చేయటానికి రాలేదు. మీరు భగవంతుడిని ఎవరినైతే నమ్ముతున్నారో ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని చేయండి. యుగధర్మం అంతే. కలియుగంలో భగవంతుడి యొక్క నామం చేయాలి. హరేర్నామ 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 ఏవ కేవలం కలో నాస్తి ఏవ నాస్తి ఏవ నాస్తి ఏవ గతి అన్యదా. కలియుగంలో హరినామము తప్ప హరినామము తప్ప హరినామము తప్ప వేరే మార్గం లేదు, వేరే మార్గం లేదు, వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పి. సో కాబట్టి మరి హరినామం ఎన్ని ఉన్నాయండి? హరినామాలు, భగవంతుడి నామాలు ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? మన దాంట్లో విష్ణు సహస్రనామాలు ఉన్నాయి. అంటే చెప్పుకోవటానికే ఒక సహస్రం ఉన్నాయి చూడటానికి. సో మొదలు పెడితే సహస్రనామం. మరి ఆ విష్ణు సహస్రనామం ఎవరు చెప్తారని పార్వతీదేవి అడుగుతుంది, అయ్యా ఇదంతా ఎవరు చెప్తారు, ఇంత ఘనంగా బుద్ధి ఎవరికి ఉంది విష్ణు సహస్రనామం చెప్పే ఓపిక? కేనో లఘుపాయైన పండితే పండితయ్యి అని ఆమె అడుగుతున్నారు. మరి ఎట్లా చేస్తారట పండితులు? శ్రీరామ రామి రమి రామి మనోరమి సహస్రనామం. అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, శ్రీరామ అంటే చాలు, 1000 నామాలతో సమానం. ఎక్కడ చెప్పారు ఇది? పద్మపురాణంలో పార్వతీదేవికి శివుడు చెప్తున్నారు. సో శాస్త్ర ప్రమాణం ఉండాలి ఏది చెప్పినా. అంటే అక్కడ శివుడు గురువు అనమాట, ఆచార్యుడు. సో కాబట్టి ఆచార్యుడు చెప్తున్నారు. సో శివుడు ఎప్పుడు అని చెప్పాడా నేను భగవంతుడని? మరి మనం ఎందుకు పలానా కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు అవుతున్నాడు? భగవంతుడు ఎవరంటే కృష్ణుడు భగవంతుడు అయిపోయారు. భగవద్గీత వేరే వాళ్ళు ఎవరని చెప్పారా? ఏ అవతారం కూడా చెప్పలే, రామ అవతారం కూడా చెప్పదు, రాముడు కూడా చెప్పలే నేను భగవంతుని, నేను చెప్పింది నేను చెప్పలే. నరసింహ అవతారం చెప్పింది, ఆయన భగవంతుడు కాదు ఆయన కూడా చెప్పడు. ఆయన కృష్ణుడే చెప్తాడు, మత్త పరతరం నాణ్యత కించిత. కృష్ణుడు భగవంతుడు, నాకు మించిన సత్యమే లేదు. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే కృష్ణ అన్నామో ఆయన రాముడు కూడా, మనం రామ అనేసాం. ఎప్పుడైతే కృష్ణ అన్నామో నరసింహ అనేసాం. మనం మధ్యలో మాట్లాడకూడదు, వినాలి శ్రద్ధగా. ఏదో మాట్లాడుకుంటే శివులు మాట్లాడుకోవాలి. సో అక్కడ కృష్ణుడి మీద ఒక నింద వేశారన్నమాట, శమంతకమని హారాన్ని దొంగిలించారు మీరే అని. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆయన ఎక్కడుందో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి వెళ్ళాడు జాంబవంతుడితో, ఆయన దగ్గర ఉంది. 27 రోజులు వాళ్ళిద్దరు ఫైట్ చేస్తారు. ఫైట్ చేస్తే నా స్వామి తప్ప నాతో ఎవడు ఫైట్ చేయలేడు అని అప్పుడు ఆయన భక్తితోటి వినయంగా ప్రార్థన చేస్తే నీ స్వామిని నేనేని, నీ రాముని నేనని చూపించారు. సో అప్పుడు ఆ జాంబవతిని కూడా, ఆ హారాన్ని జాంబవతిని కూడా ఇస్తాడు. ఓకే. సో కాబట్టి మరి కృష్ణుడు చూపించగలిగిన రాముడేనా ఆయన కాదా? అట్లనే కృష్ణార్జునులు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కురుక్షేత్ర రణంగంలో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క జెండా మీద ఎవరున్నారు? పైన రథం మీద హనుమంతుడు. సో కాబట్టి ఎక్కడైతే రాముడు ఉంటాడో అక్కడ హనుమంతుడు సహాయం చేయడానికి వస్తాడు. అక్కడ గరుత్మంతుడు ఉంటాడు, హనుమంతుడు వస్తాడు. అక్కడ విజయం ఉంటుంది, లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఎక్కడైతే దీపం ఉంటుందో దీపం లక్షణాలు ఏంటి? వేడిస్తుంది, వెలిగిస్తుంది. సో ఆ భగవంతుడు శక్తిమంతుడు అంటారు, శక్తిమాన్. ఎక్కడ శక్తిమంతుడు ఉంటాడో భగవంతుడు అక్కడ ఆయన ఒక శక్తి ఉంటుంది. సో కృష్ణుడు ఉన్న దగ్గర రాధారాణి ఉంటుంది, రాముడు ఉన్న దగ్గర సీతాదేవి ఉంటుంది, నారాయణుడు ఉన్న దగ్గర లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడైతే శక్తి ఉంటుందో ప్రమాణం అక్కడ ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ఉన్నాడని అర్థం. అట్లా ఎక్కడైతే శక్తి మాన్ ఉంటాడో అక్కడ శక్తి కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే దీపం ఉంటుందో అక్కడ వెలుగు వేడి ఉంటాయి. అట్లనే వెలుగు వేడి ఉందంటే దానికి ప్రమాణం ఉంది, అక్కడ వెనక ఉంది, ఎక్కడో మనకు అవపడకపోవచ్చు. సో కొంతమంది ఓన్లీ శక్తినే చూడగలుగుతారు, కొంతమంది సాక్షాత్ భగవంతుని కూడా దర్శించుకోవాలి. సో కాబట్టి అలాంటి భగవంతుని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవాలంటే మనం భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే భక్తి ద్వారా ఇది సాధ్యము అని చెప్పారు. ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి భగవంతుని చేరుకోవటానికి, తెలుసుకోవటానికి? అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 4 మార్గాలని భగవద్గీతలు చెప్పారు, 4 యోగాలు. ఏంటవి? కర్మయోగము,
జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగం, అదే భక్తి యోగం, ఇంకా దానికన్నా ముందు ధ్యాన యోగం. కర్మ, జ్ఞాన, ధ్యాన, భక్తి, ఈ 4 చెప్పారు. సో మరి ఎలా కర్మ చేయాలి? ఒకవేళ జ్ఞాన మార్గాన్ని పాటిస్తే ఎలా జ్ఞాన మార్గాన్ని పాటించాలి, ధ్యాన మార్గాన్ని పాటిస్తే ఎలా ధ్యానం చేయాలి, లేదా భక్తి మార్గాన్ని పాటిస్తే ఎలా చేయాలో అన్నీ చెప్పారు. సో ఫైనల్గా ఆయన కంక్లూజన్ ఏం చెప్పారు? భగవద్గీత యొక్క కంక్లూజన్ ఏంటి? ఏం చెప్పారు ఫైనల్గా అర్జునుడికి? ఓకే, జనరల్గా చెప్పారు. అందులో చెప్పండి, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం. అన్ని ధర్మాలను వదిలిపెట్టేసి నేను చెప్పింది నువ్వు చేయమంటారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం తుమ్ సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. ఏం ధర్మాలు ఉన్నాయి మనకి? ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ధర్మం ఉంది కదా. పిల్లవాడి ధర్మం ఏంటి? చదువుకోవాలా, మంచిగా స్కూల్కి వెళ్ళి. తల్లిదండ్రుల ధర్మం ఏంటి? సంపాదించాలా, పిల్లవాళ్ళని చూసుకోవాలా, ఇల్లు చక్కబెట్టాలా, ఎన్నో ఉంటాయి. స్త్రీ ధర్మం ఉంటుంది, పురుష ధర్మం ఉంటుంది, తండ్రి ధర్మం ఉంటుంది, తల్లి ధర్మం ఉంటుంది, అట్లా అనమాట. సమాజ ధర్మాలు ఉంటాయి, ఎన్నో ధర్మాలు ఉన్నాయి. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు అంటారు ముఖ్యంగా. ఒక బ్రాహ్మణుడిగా, ఒక క్షత్రియుడిగా, ఒక వైశ్యుడిగా, ఒక శూద్రుడిగా, ఒక బ్రహ్మచారిగా, ఒక గృహస్థిగా, ఒక వానప్రస్థిగా, ఒక సన్యాసిగా, ఎన్ని ధర్మాలు, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు అంటారు ముఖ్యంగా ఈ ప్రధానంగా. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ అల్టిమేట్ ధర్మం ఏంటి? సభై పుంసాం పరో ధర్మో ఎతో భక్తి రథోక్షజే. అన్నిటికన్నా ఉత్తమ ధర్మం ఏంటంటే ఆ భగవంతుడికి భక్తి చేయటం. ఎలా అది భగవంతుడు భక్తి చేయటం ఉన్నత ధర్మం ఎలా అవుతుంది తెలుసా? ఎందుకు అంటే మనం ఈ యొక్క భక్తి చేస్తూ కానీ జ్ఞాన మార్గాన్ని, ధ్యాన మార్గాన్ని కానీ అనుసరించి ఏం తెలుసుకుంటామంటే మనమందరం ఎవరో తెలుసుకుంటాము. ఎవరం మనమందరం? మానవులవా? ఏంటి మానవుడికి జంతువుకు ఉన్న తేడా ఏంటి? ఎస్, జంతువు మాట్లాడలేదు, మనం మాట్లాడతాం. ఇంకా ఆలోచన, అది కూడా ఆలోచిస్తుంది. బైక్ వస్తుందని దానికి కూడా తెలుసు, ఆగుతుంది. అది కోతి మనకన్నా బృందావనం పోతే స్పెట్స్ పెట్టుకొని పోతే మనకన్నా ప్లాన్ చేసి మళ్ళీ స్పెట్స్ తీసుకొని పోతుంది. నువ్వు కీస్ ఇచ్చిన బంగారం ఇచ్చినా ఇవ్వదు, అది స్కూటీ ఇస్తేనే ఇస్తుంది, తినే పదార్థం ఇస్తేనే ఇస్తుంది. దాని మనకన్నా ఎక్కువ తెలియదు. ఇంకా ధర్మం, ధర్మం అంటే ఏంటో తెలుసుకునేది మానవుల్లోనే సాధ్యం. నిద్ర ఆహార భయమైదునంశ సామాన్యమేతత్ పశుభీ నరాణం ధర్మోహితేషో అధికో విశేషో ధర్మేణ హీన పశుభీ సమాన. నిద్ర, ఆహార, భయ అంటే రక్షణ చేసుకోవటం, భయం వల్ల. నిద్ర ఆహార భయ మైథునం, సంతానానికి అంట. నిద్ర ఆహార భయమైదునం చ సామాన్యమేతత్ పశుభీ నరాణం ధర్మోహితేషో అధికో విశేషో. ధర్మం ఒకటే, ధర్మేణ హీన పశుభీ సమానం, పశువుతో సమానం. సో కాబట్టి నేను తింటాను, మంచిగా పడుకుంటాను, మంచి తింటాను, మంచిగా పడుకుంటాను, రక్షణ చేసుకుంటాను, ఇదే జీవితం అనుకోండి. జంతువు కూడా చేస్తుంది, మనకన్నా బెటర్ చేస్తుంది. ఇంకా మనం ఇంత పొద్దున ఆఫీసు 9 గంటలకు పోయి సాయంత్రం 5 గంటలకు